व्यूअर्स वेलकम बैक अगेन। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि कैनेडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी अज वाशिंगटन डीसी विखे आए हुए ने। सो भावें इस विजिट का मकसद अमरीका नाल ट्रेड डील नूं अगे तोरना है, पर इस दौरान ट्रंप की तारीफ करदियां मार्क कार्नी ने भारत ते पाकिस्तान विचाले जंग नूं रोकण लई प्रेजिडेंट ट्रंप की भरपूर तारीफ की है। सो यानी कि कैनेडा ने भी भारत के मूँह ते एक करारी चपेट मारी है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इस तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, अमरीकी प्रेजिडेंट ट्रंप का टैरिफ का हथियार जिन्हें चार चफेरे वडांगा धरिया होया, उस दे विच कोई गवांढी, कोई नेड़ला, कोई दूरला, किसी दे नाल कोई पक्षपात नहीं, सारे इक्को ही सफ च बिठाए हुए ने। सो ज़ाहिर है कैनेडा जिन्होंने अक्सर अमरीका का बैकयार्ड भी कहा जाता रहा है, और ये कोई शक नहीं है कि कैनेडा ने हमेशा ही अमरीका की फॉरेन पॉलिसी और दूसरे का जोड़ा है वो नाल खलोता है, हर पॉलिसी के लिहाज नाल ही खलोता है। और ईवन कैनेडा उन्होंने फ्यू कंट्रीज़ चों है जिन्हां दे नाल अमरीका की ड्यूल सिटीजनशिप है। तुसीं ड्राइविंग लाइसेंस के उत्ते एक फैडरल ID हुण तां इन्हां ने कर दित्ती है, उहदे विच तुहाडे लाइसेंस ते हो जांदे, तुसीं कनेडा जा सकते हो, कनेडा वाले इधर आउंदे ने, जॉबां भी दोनों पासे हुंदियां, और सारियां जिन्नियां TTs और खुलेआम वपार बहुत सारा जिहड़ा है, और काफ़ी कुछ साझा है लेक्स पानियां दे हवाले नाल। और दूसरे तीसरे अमरीका कैनेडा कोई कदे सोच भी नहीं सी सकदा कि भी कदे कैनेडा दे उत्ते भी इस किस्म का जोड़ा टैरिफ के नाम थले इन्नी बिटर रिलेशनशिप होएगी। और पिछली कैनेडियन गवर्नमेंट जस्टिन ट्रूडो दे वेड़े ये बिटरनेस काफ़ी वधी, और प्रेजिडेंट ट्रंप ने रिपीटडली अपने ट्वीट भी किए और बयान भी दिते कि बेहतर है कि कनेडा अमरीका का 51वां प्रोविंस बन जाए, 51वां सूबा बन जाए, जिसनूं रिजेंट किया है जस्टिन ट्रूडो ने भी किया, कनेडा के लोगों ने भी किया। कनेडा च अमरीकन प्रोडक्ट्स की बाईकॉट की लाइन आई, ईवन ਜਿਹੜੇ कैनेडियंस ने अमरीका दियां हॉलीडे डेस्टिनेशन दियां टिकटां बुक कराइयां सी, होटल बुक कराए सी, वो भी विचे छड़ के उन्होंने। सो इस चो हालां जोड़ा हाल लिबरल पार्टी का कैनेडा च हो गया सी, कंजरवेटिव पार्टी ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ 99.9% ਚਾਂਸ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚਰਚਲ ਦੀ ਕੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਦੂਜੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 24 ਆਵਰਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਲੌਂਗ ਏ ਟਾਈਮ ਇਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। और जे करंट दौर दे विच कहना होए कि बिल्कुल लूजिंग पार्टी जिहदे बारे कोई सोच भी नहीं सी सकदा लिबरल पार्टी कि वो पावर च आ सकती है, वो पावर च आई। मार्क कार्नी जिहदा कोई सियासतदान नहीं है, बैंकर है साबका, और लिबरल पार्टी नूं लीड किया। जस्टिन ट्रूडो नूं रिज़ाइन करना पिया, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने कनेडा दे वकार और कैनेडियन हक्कां दे लई बराबर ਜਿਹੜਾ ट्रंप ਦੇ ਨਾਲ भी आढ़ा लिया जे पंजाबी च कहना होए। और मार्क कार्नी ਜਿਹੜਾ है वो इस प्रॉमिस ਤੇ ही आया कि क्योंकि कैनेडियंस ਦੇ ਵਿੱਚ गुस्सा सी अमरीका के खिलाफ कि भाई असी हमेशा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही खड़े हैं तो तुसी सानू अपने च मर्ज करना चाहुंदे हो। और ये शायद ਜਿਹੜੇ इस किस्म के सियासी दबाव हुंदे ने ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੈ, ਓਵਲ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋਕਿੰਗਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਵਨ ਹੂ ਮੇਡ ਯੂ ਪੋਪੂਲਰ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨੈਗੇਟ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਉਨਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। और लिबरल वालियां ने बराबर, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने भी अख च अख पा के गल की सी, मार्क कार्नी ने थोड़ी जी टोन डाउन रखा, लेकिन लाइन उही सी। और लिबरल पार्टी भावें बड़ी मार्जिन छोटे मार्जिन के नाल ही जिहड़ी है उसकी विक्टरी हुई और उन्होंने हकूमत है। पर ट्रंप ने जो अपना इकरार से उहदे मुताबिक पूरे टैरिफ ठोके हुए ने, आयरन एलमीनीयम दूजे तीजे कंपनियां जिहड़ियां इधर उधर, ऑटो पार्ट्स कोई चीज़ इधर है कोई उधर है।
ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗੇੜਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਕਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਦੇयर ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਮੋਰ ਟੂ ਇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇੱਕਦਮ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਇਆ, ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕਰਟਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਸੈਟਲ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਓਵਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਵਾਟਸ ਹੋਲਡਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਅਪ ਇਫ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ ਐਂਡ you don't want to do a deal with Canada, why are not you? ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਡੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਖਾਮਖਾ ਐਵੇਂ ਇੰਪਲਸਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਹਾਲਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ ਟੂ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਿਊਮਰ ਹੈ ਦੈਟ ਮੇਡ ਐਵਰੀਬਡੀ ਲਾਫ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੈਟੋ ਪਾਰਟਨਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿਲਟਰੀ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਫॉर ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਫਰੋਮ ਨੈਟੋ ਪਾਰਟਨਰਸ ਟੂ ਡਿਫੈਂਸ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਫॉर ਡਿਸੇਬਲਿੰਗ ਈਰਾਨ ਐਜ਼ ਅ ਫੋਰਸ ਆਫ ਟੈਰਰ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸੇਬਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਮਰਜਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਕਾਰਨੀ ਸਮਾਈਲਡ ਐਂਡ ਰਿਪਲਾਈਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਵੇਅਰ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਗੋਇੰਗ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਜ਼ਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਔਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ PTI ਪ੍ਰੈਸ ਟਰਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਇਨਸਿਸਟ ਟੈਰਿਫਸ ਸਟਾਪਡ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ 50 ਦੀ 51ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਟੈਰਿਫਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ, we are a peacekeeper because of tariffs. Not only do we make hundreds of billions of dollars, but we are a peacekeeper because of tariff. ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, hundreds of billions of dollars ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ, I use tariff to stop wars. ਮੈਂ ਜੰਗਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ। If you look at India and Pakistan,
ਦੇ ਵਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ ਐਟ ਇਟ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। 7 planes were shot down, 7 ਜਹਾਜ਼ ਸੁੱਟ ਲਏ ਸੀ। they were ready to go at it and they are nuclear powers, ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। and I don't want to say exactly what I said, ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, but what I said was very effective, ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅਸਰਦਾਇਕ ਸੀ। they stopped and that was based on tariffs, it was based on trade, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ PM ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵਾਈਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਊਟ ਟਰੰਪਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਮੈਂਸ਼ਨਸ ਪੀਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਅਬਵ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਲਫੇੜਾ ਵੱਜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ अब मोदी क्या बोलेगा। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਥਲੈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।